But as per there are three of the notification itself. First, they must publish initial key, objection, thereafter final key. Then after the final list has to be published. They are not publishing. Each individual candidate has been uploaded about his marks and he is being called for certificate verification. It's completely going against the notification. Certificate verification. For example, let's say somebody said. Is the merit list available online? No. Merit list is available online. Where comparability? How do the people who have not got the intimation from you know that the other person got better marks? No, not this. Merit list. Then prepare the merit list. For example, somebody said I am a SC candidate and he appeared for that and he certificate verification after merit list. After, before appointments. No, after merit list. What is the time gap you are providing between merit list and appointments? So we need to give some time for people to raise objections insofar as any selection process saying that they got better placed or this. At least a week's time should be given for people to say that this will be notification is published in the website, marks, everything. Understand whether they have lost out on fairly. Let them have a satisfaction of losing it fairly. First, second. This list so prepared shall be published in the official website with the approval of chairman. Duly inviting candidates for certificate verification. First, merit list has to be displayed. Then the certificate verification process. What they are doing, certificate verification, they are doing individually calling the candidate. Thereafter, they wanted to give final name. It may not have much of a bearing as long as before appointment they disclose the marks given to the appointees. అది ముందర వెనకాల అవడం వల్ల పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. As long as before appointment they have disclosed the marks of the selected candidates. That is what we'll get clarity on 1st of September. I'll ask them to display the merit list and a time gap should be there for people to raise any objection. 1st September next. ఒక రోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక వాళ్ళకి టైం ఇవ్వాలి రియాక్ట్ అవ్వడానికి. ఇప్పుడు ఏదో స్పోర్ట్స్ గురించి ఏదో చాలా విపరీతంగా మాట్లాడేసాం. మరి they need to give first September we'll see. Because they can't say they are not going to publish merit list. That is not possible. Who is selected, people should know who is the employee. వాళ్ళకి తెలియాలి కదా జనానికి. మీకు మాకు కాకపోయినా సెలెక్ట్ అయిన వాడికి తెలియాలి కదా. Even the selected candidate will be unsure until he is in merit list. There is no safety. Better it is merit list is published. And there is a gap of around 10 days, 1 week to 10 days minimum unte 10 days unte the people 19. హలో అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ అగైన్. మరో ట్విస్ట్, మరో ఎలివేషన్. నిజంగా సినిమాను తలపించేలా ఉందండి డిఎస్సి రిజల్ట్స్. సో మనం క్లైమాక్స్ చేరుకున్నాం అనుకున్నాం కానీ ఇది క్లైమాక్స్ చేరుకోలేదండి. ఇంకా పిక్చర్ అవి బాకీ అన్నట్లుందండి. సో తెర వెనుక లేనిది. సో ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎవరు. సెలక్షన్ లిస్ట్ అనుకున్నాం, మెరిట్ లిస్ట్ అనుకున్నాం, స్క్రోలింగ్ అనుకున్నాం, ఇంకేదో అనుకున్నాం, వెరిఫికేషన్ అనుకున్నాం. ఫైనల్గా
జడ్జి గారు ముందుకు వచ్చేసారండి, ఇవన్నీ కాదు నేను కూడా ఉన్నాను అన్నట్లు. సో కోర్టు కేస్, లాయర్ యొక్క వాదన ప్రతివాదనలు, జడ్జి గారి తీర్పు ఇవన్నీ ముందుకు వచ్చాయి. ఇప్పుడు మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. సో మెరిట్ లిస్ట్ ఖచ్చితంగా వదలాలి అనేది ఆనరబుల్ కోర్టు జడ్జి గారు గవర్నమెంట్కు ఆర్డర్ పాస్ చేశారంటే ఖచ్చితంగా ముందు మెరిట్ లిస్ట్ వదలండి. లెట్ దెమ్ నో వేర్ దే స్టాండ్, అంటే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారో వాళ్ళ మార్కులు ఏంటో లెట్ దెమ్ వాళ్ళకి తెలియని పబ్లిక్గా. సో లూజ్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా, జాబ్ కోల్పోయే వారికి ఇది యాక్చువల్గా వాళ్ళకి తెలియాలి ఎక్కడ నేను జాబ్ కోల్పోయాను, ఎంత మార్క్ డిఫరెన్స్ ఉంది, ఏం జరిగింది అనేది లెట్ దెమ్ నో పబ్లిక్గా అన్నట్లు జడ్జి గారు చెప్పారంటే మనం వీడియో కూడా మీరు సోషల్ మీడియా చూసింటారు. సో ఇదంటే ఇప్పుడు జరిగింది. సో మరో ట్విస్ట్ బయటకు వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మెరిట్ లిస్ట్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఎప్పుడు అనేది మరి ఇంకా మరో ట్విస్ట్ రావాల్సిందే. సో మెరిట్ లిస్ట్ వచ్చిన తర్వాత మనకు మొత్తం క్లారిటీ వచ్చేస్తుందండి. అంటే మన జిల్లాలో ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో మెరిట్ లిస్ట్ అంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్ నుంచి లాస్ట్ ర్యాంక్ వరకు ఎవరైతే అపియర్ అయ్యారో ఎగ్జామ్కి ప్రతి ఒక్కరి యొక్క మార్క్స్ ఒకే స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది. ఒక పీడిఎఫ్ ఫైల్ లాంటిది, అలాంటిది. ఇది ఇండివిజువల్ స్టూడెంట్ కార్డ్ లాంటిది కాదు. ఒకే తెర మీద ప్రతి ఒక్కరి మార్క్స్ కనబడతాయి. సో అక్కడ మనకు తెలిసిపోతుంది ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి, ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎక్కడ కట్ ఆఫ్ ఉంది, అన్ని మనకు క్లారిటీ తెలిసిపోతుంది బిఫోర్ అపాయింట్మెంట్స్. సో బిఫోర్ సెలెక్షన్ లిస్ట్ మనకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుందండి. సో ఎప్పుడైతే వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత నుంచి మనకు 1 వీక్ గ్యాప్, వచ్చిన తర్వాత మరి 1 వీక్ గ్యాప్. సో అక్కడ 1 వీక్ ఆర్ 10 డేస్ నుంచి మనకు తేడా ఉంటుంది. అంటే ముందు మెరిట్ లిస్ట్ వస్తుంది, దాని తర్వాత ఒక 1 వీక్ 10 డేస్ ఏదైనా అబ్జెక్షన్ రైజ్ చేసుకోవడానికి, ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే చెక్ చేసుకోవడానికి నిదానంగా, సో హరీ కాకుండా నిదానంగా 1 వీక్ 10 డేస్ టైం తర్వాత ఎవరికి అబ్జెక్షన్ లేకుంటే నెక్స్ట్ సెలెక్షన్ లిస్ట్, ఆ తర్వాత వెరిఫికేషన్, ఆ తర్వాత అపాయింట్మెంట్స్, ఇంకా క్లియర్ అవుతుంది లైన్, వెళ్ళిపోతారు. అంటే ఎవరైతే జాబ్ వస్తారో వాళ్ళకి ముందుకు ఉంటుంది, మిగతా వాళ్ళు స్టాప్ అయిపోతారు.